आसनसोल नगर निगम के 5 वर्ष के टीएमसी कार्यकाल में बीते 14 अक्टूबर मेयर जितेंद्र तिवारी को प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जबकि 9 सदस्यीय बोर्ड बनाए गए। आसनसोल नगर निगम के 5 वर्ष के टीएमसी के कार्यकाल में बीते 14 अक्टूबर समाप्त होने के पश्चात आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी को प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जबकि 9 सदस्यीय बोर्ड बनाई गई। इस बोर्ड में अमरनाथ चैटर्जी, पूर्ण शशि राय, अंजना शर्मा, दिवेंदु भगत, मीर हासिम, अभिजीत घटक एवं अशोक रुद्र हैं। शनिवार रानीगंज बोरो कार्यालय में प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय, जिन्हें रानीगंज बोरो को संचालित करने के लिए पदभार प्रदान किया गया है, वहीं रानीगंज बोरो कार्यालय में पहुंचकर बोरो के अधिकारी के साथ बैठक किए। वहीं इस मौके पर रानीगंज के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इसी क्रम में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से भी सम्मानित किया गया, जहां रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया, सचिव उज्जवल मंडल, महेश केड़िया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। কিছু এক্সট্রা যা মেনটেন করেছেন আমাদের লোক খুবই খুশি আছেন তিনি আমাদের রানীগঞ্জ বোরোটি জয়েন করেছেন और মেয়র সাহেব और কলকাতা থেকে দিদি ইনাকে যা দায়িত্ব দিয়েছেন তারপরে আমাদের লোক অনেক খুশি আছেন। এনার উপরে খুব আশা আছে कि রানীগঞ্জে যা প্রবলেমস আছে, ইস্যুজ আছে, ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যা কাজ আছে ওটা আমরা এনার কাছে আমরা সলভ করাতে পারবো। এনার সঙ্গে আছেন আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছেন, ওনাকে আমরা যেহেতু পুরনোই আছেন কিন্তু ওনাকে আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি। ইন্দ্রজিৎ কুমার দা আছেন, যেহেতু উনি আজকে এসেছেন পূর্ণ শশী দা, আমাদের কিছু কথা আছে আমরা বলতে চাইব। আমাদের চেম্বারের সেক্রেটারি জেনারেল উজ্জ্বল মন্ডল, কারণ পূর্ণদার সঙ্গে গত 5 বছর ধরে আমাদের খুব নিবিড় যোগাযোগ আছে এবং ওনার অ্যাক্টিভিটি সম্বন্ধে তো রানীগঞ্জের লোকের মোটামুটি সবাই জানা যে পূর্ণদা খুব কাজের লোক। জল ছাড়া উনি যে সমস্যায় আমরা বেশি উনি চেষ্টা করেছেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে উনি আমাদের সমস্যার সমাধানও করে দিয়েছেন। এখন পূর্ণদা যেহেতু প্রশাসক হিসাবে রানীগঞ্জ বোর্ড নিয়ে জয়েন করেছেন, আমরা আরও খুশি। আমরা আশা করছি যে রানীগঞ্জের সমস্যা নিয়ে, রানীগঞ্জের উন্নয়ন নিয়ে, রানীগঞ্জের ব্যবসাদারের সমস্যা নিয়ে উনি আরও ভালো কাজ করবেন। তো আমরা রানীগঞ্জ চেম্বারের পক্ষ থেকে ওনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, দাদা আমাদের বিশেষত এই করোনাকালে 6 মাসে রানীগঞ্জের ব্যবসা, রানীগঞ্জের সারা পৃথিবীর মধ্যে অবস্থা খারাপ ব্যবসা। তো যদি আমাদের ট্রেড লাইসেন্স ট্যাক্স বুঝে আজকে বলা আমার উচিত নয়, যেহেতু আপনাকে আপনাকে আমরা ডেকেছি সম্বর্ধনা জানার জন্য, তবু আপনি আমাদের বাড়ির লোক, ঘরের লোক বলে আপনার কাছে আমাদের আবদার, যদি আপনি এগুলো ট্রেড लाइसेंस व अप्पल टैक्सर কিছু যদি ছাড় कर दें তাহলে আমরা। नए एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने पदभार ग्रहण किया है, जिसके चेयरमैन के रूप में हमारे भूतपूर्व मेयर साहब श्री जितेंद्र तिवारी ने प्रशासक के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है और उन्होंने 9 सदस्यीय टीम का चयन किया है दीदी के निर्देश पर। उसमें रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक के रूप में श्री पूर्ण शशि राय ने आज से ऑफिस का पदभार ग्रहण किया है। हम लोगों के रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के अनुरोध पर उन्होंने आज आए और आने के आधा घंटा के भीतर उन्होंने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के निमंत्रण पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में आकर उन्होंने हमारे साथ कुछ समय व्यतीत किया। हम लोगों ने उनका सम्मान किया है और चूँकि आज एक बहुत बड़ा मौका हम लोगों को मिला अपनी बातों को रखने का, तो कुछ बातें हमने उनके साथ रखी है और नेक्स्ट स्टेज में हम लोग उनके साथ संवाद रखेंगे ताकि हमारी जो समस्याएं हैं रानीगंज की, जिसमें जाम से संबंधित समस्याएं हैं, रोड से संबंधित समस्याएं हैं, इसके अलावा एएमसी से कुछ लाइसेंसेस लेकर कुछ इशूज है जिसको हम लोग और बढ़िया ढंग से चाहते हैं, उस पर चीज़ें हैं। बाईपास को लेकर समस्याएं हैं, ये सब समस्याओं पे हम लोग जस्ट उनको याद दिलाया है और आगे आने वाले समय में हम लोग उनके साथ काम करेंगे। उनका जो मानना था कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ वो देख रहे हैं ताकि हर समस्या का हम लोगों की तरफ से उनको सहयोग मिल सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रानीगंज चेंबर के मेंबर और रानीगंज चेंबर के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अनकंडीशनल हैं। किसी भी मुद्दे पर रानीगंज के विकास के हम लोग उनके साथ हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा अवेलेबल है और उनके साथ काम करते रहेंगे। प्रथमेই ধন্যবাদ জানাই রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সকে
আজকে আমাকে এখানে ডেকে সংবর্ধিত করার জন্য এই কমার্সের যারা সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, অল বডি সমস্ত সদস্যকে, সমস্যা ছিল, সমস্যা আছে, সমস্যা থাকবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় জিতেন তিওয়ারি মহাশয়কে চেয়ারপারসন করে আমাদের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করেছেন আসানসোল পৌর নিগম। আমাদের যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছেন, চেয়ারপারসন আছেন জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি মহাশয়, আমাদের মেম্বার অফ বোর্ডসের একটা করে দুটো করে বোর্ডের দায়িত্ব দিয়েছে। আমি রানীগঞ্জের এবং আসানসোল 4-এর দায়িত্ব পেয়েছি। ওনাদের কথা শুনলাম, ওনাদের সাথে বসবো। আজকে খালি চা খেতে এসেছিলাম, ওনারা ডেকেছেন, চা খেলাম। বৃহৎ সমস্যাকে যদি সলভ করতে হয়, সমাধান করতে হয়, তাহলে যারা ব্যবসা করে তাদের ভূমিকা সবচেয়ে বড়, সব দিক দিয়ে তাদের সহযোগিতা লাগবে এবং তাদেরকে সামনে রেখে, রানীগঞ্জের মানুষের, নাগরিকদের সামনে রেখে, সমস্ত ধর্মের, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে সামনে রেখে আগামী দিনে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক করে সমাধান করার চেষ্টা করব। আজকে রানীগঞ্জ বোর্ডে এসে বসলাম। প্রতিদিন রানীগঞ্জ বোর্ডে 12টার থেকে 2টো পর্যন্ত থাকবো এবং এনাদের যদি চেম্বার অফ কমার্সের যদি সহযোগিতা পাই বা তারা এগিয়ে আসেন আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে, শুধু তো ব্যবসাটাই বড় কথা নয়, এখানে যানজটের সমস্যা আছে, এখানে বহু স্কুল কলেজ রয়েছে, সেসব সমস্যাগুলো রয়েছে, এখানে রেশনিং ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব সমস্যাগুলো রয়েছে, এখানে কয়েকটা নার্সিং হোম আছে, সেই সমস্যাগুলো, বিভিন্ন সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলোকে যদি আমরা একত্রিতভাবে সমাধান করতে পারি তাহলে আমরা আশা করি আগামী দিনে রানীগঞ্জ যে বড় এলাকা, আমরা মানুষকে অনেক অনেক বড় পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারব। আমি এইটুকু আবার আবেদন করছি রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের কাছে, আসুন আমরা সবাই মিলে আসানসোল পৌর নিগমকে এগিয়ে নিয়ে চলি এবং রানীগঞ্জ বড়োর যারা নাগরিক আছে তাদের সুন্দরভাবে পরিষেবা দিতে আমরা যেন বদ্ধপর হই এবং পাশে থাকি। नमस्कार, धन्यवाद। दूसरी ओर रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आलोक बोस, रानीगंज टैक्सी स्टैंड केडीएमसी यूनियन के शाखा प्रमुख नवाब जाहिदी एवं रानीगंज के विभिन्न वार्डों के टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। পূজার সময় সবাই সুন্দরভাবে পূজা করুন, সুবিধা অসুবিধা থাকলে আমাদেরকে জানাবেন। আমাদের যে নাম্বার আছে যে রোজগার আছে সেভাবে করবেন। আর সাফাই টাফাইকে নিয়ে আমি সোমবার বসবো, বুঝলেন, সোমবার 12টার সময় বসবো এবং আপনাদেরকে নিয়ে যাবো, টিম নিয়ে যাবো। যে পুজো প্যান্ডেলগুলো হয় সেই প্যান্ডেলগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, ব্লিচিং দেওয়া, ঠিক আছে, এবং প্রতিদিন পরিষ্কার করাতে হবে, এভরিডে সকাল হলেই পরিষ্কার করে দিতে হবে। সে বিষয়ে সোমবার বসবো। আজকে চার্জ নিয়েছি, একটা রিপোর্ট পাঠাতে হয় গভর্নমেন্টের ঘরে, ঠিক আছে, সেই জন্য আপনাদের সঙ্গে মিলিয়ে শুনলাম। নমস্কার, দুর্গা পূজা উৎসব সবাই পালন করুন, এইটুকু বলে আজকে শেষ। যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গাইডলাইন আছে কোভিড-19, আমাদের যে শারদ উৎসব শুরুই হয়ে গেছে একরকম, আজ থেকে নবরাত্রি শুরু। সমস্ত পুজো প্যান্ডেলকে তো সরকারিভাবে একটা গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আমরা লক্ষ্য রাখবো রানীগঞ্জ বোর্ডের পক্ষ থেকে আমাদের আধিকারিকরা। আমরা প্রতিটা পূজা প্যান্ডেলে গিয়ে যারা সভাপতি সম্পাদকরা রয়েছেন, কমিটির সদস্যরা, তাদের সঙ্গে কথা বলবো যাতে এই কোভিড মুক্ত শারদ উৎসব আমরা করতে পারি, যাতে মানুষ ঠিকভাবে প্রতিমা দর্শন করতেও পারে, আবার যাতে এই রোগটা সংক্রামিত নয়, ছড়িয়ে যেতে পারে, এইগুলোকে সামনে রেখে। আর আমাদের এই যে রানীগঞ্জ বাজারের মধ্যে একটা কালভার্ট হচ্ছে, একটু যানজট হয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়ে আমরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো। আর যারা আমার এখানে রয়েছে আধিকারিকরা, কর্মচারীবৃন্দরা, তাদের কাছে বলে গেলাম যে প্রতিদিন এই বোর্ড অফিস খোলা থাকবে। আমরা একটা কন্ট্রোল রুম করে দিয়েছি, যেখানে মানুষ সমস্যায় পড়লে আমাদের অভিযোগ জানাবে, আমরা এই বোর্ডের পক্ষ থেকে চেষ্টা করব সেটা সমাধান করার। টোল ফ্রি নাম্বার আছে, এটা দিয়ে দেবে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট। আর দ্বিতীয় কথা বলছি, আসুন আপনারা খবর পরিবেশন করেন, আপনাদেরও দরকার। আপনারা যদি কোনো জায়গায় দেখেন যে কোনো রকম কোনো অসুবিধা হচ্ছে, আপনাদের কাছেও আমরা আবেদন করছি রানীগঞ্জ বোর্ডের পক্ষ থেকে যে সাংবাদিক বন্ধুরাও
আমাদের পাশে থাক। রানীগঞ্জের নাগরিকরা আছে, সমস্ত জাতির মানুষরা আছেন, সবাই মিলে আমরা এই উৎসবটা পালন করি, যাতে কোভিড সংক্রামিত যেন মানুষের মধ্যে আর বেশি করে ছড়িয়ে যেতে না পারে, এইটুকু অনুরোধ আজকে আমরা রানীগঞ্জ ব্যুরোর পক্ষ থেকে করে গেলাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।